हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम रहबर मंजिल हैं हमी काफिला सालार। हम रहबर मंजिल हैं हमी काफिला सालार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। आजादी की आवाज उठाई थी हमी ने, और रेशमी तहरीक चलाई थी हमी ने। बापू की सदा ऊंची उठाई थी हमी ने, इस मुल्क की तकदीर जगाई थी हमी ने। सच पूछो तो भारत के, सच पूछो तो भारत के हमी लोग हैं मेमार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम रहबर मंजिल हैं हमी काफिला सालार। अंग्रेजों से हम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، ابھی آپ نے حافظ جواد سے ایک خوبصورت لحن میں قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی. اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. اب پروگرام 8:30 بجے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرنے کی بات کی تھی. 8:30 بجے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب پروگرام کے آغاز کی طرف ہم جا رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ولا تهینوا ولا تحزنوا انتم الأعلون ان کنتم مؤمنین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، آمین رب العالمین. سب سے پہلے ہمارے ورلڈ ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایسوسیشن کے ساؤتھ انڈیا پریزیڈنٹ علی جناب محمد اسماعیل حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. محمد اسماعیل حسین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا الحمدللہ، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ساؤتھ انڈیا کا ورلڈ ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایسوسیشن کا ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بنایا. ماشاءاللہ یہ کافی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے قوم کا درد رکھتے ہوئے آپ یہ کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اب میں فیض الدین اشرفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں انشاءاللہ. ارے جناب فیض الدین اشرفی صاحب محتاج تعارف نہیں ہے الحمدللہ. بے شمار فلاحی اور سماجی کاموں میں جن کا تعلق رہتا ہے، اور بڑے ہی درد کے ساتھ اپنی ملت اور قوم کے کاموں میں یہ بھی لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ العزیز. اب میں ابوالحسن صادق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز. اب میں علی جناب ہر دل عزیز میرے قریبی میرے دوست جناب شاہد قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں. جناب شاہد قریشی صاحب ماشاءاللہ العزیز انہیں الیکٹرانک میڈیا کے اندر جن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ العزیز جن کے ذریعے سے کافی ٹی وی چینلوں کو فائدہ پہنچا ہے ماشاءاللہ. آپ الحمدللہ ایک سینئر جرنلسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ العزیز آپ، اور حیدرآباد کے لیے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ بے شمار فلاحی اور اصلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں آج کے ہمارے اہم مقرر شعلہ بیان جوان سال مقرر، جن کے اللہ تعالیٰ نے زبان میں بڑی تاثیر دی ہے الحمدللہ، اور بہترین علم سے اللہ رب العزت نے جنہیں نوازا ہے، میں فضیلت الشیخ عبدالرحیم خرم جامعی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز.
برادران اسلام، انشاءاللہ العزیز اب ہم باضابطہ ایک پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ انہیں جو ملک میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں ہم، اس میں ہمارے اسلاف نے کیا کارنامے انجام دیے تھے، کس طریقے سے اس ملک کو بچانے کے خاطر انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ ہمارے فضیلت الشیخ عبدالرحیم خرم جامعی سے آپ تفصیلی سن سکیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، اب پروگرام کے آغاز سے قبل ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے اور اس پروگرام کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں سننے کو ملیں گی۔ میں چند اشعار کے ذریعے سے ان چیزوں کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ایک نظم ہے، اس نظم کو ہم سماعت کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ہمارے آج کے مقرر سے ہم تقریر بھی سنیں گے، اور پھر ہمارے جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم معلومات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے اشعار بڑے عمدہ اور زبردست ہیں۔ انشاءاللہ آپ بغور سماعت فرمائیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا اور معلومات بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہبر منزل ہیں ہمیں قافلے سالار۔ آزادی کی آواز اٹھائی تھی ہمیں نے اور ریشمی تحریک چلائی تھی ہمیں نے۔ باپو کی صدا اونچی اٹھائی تھی ہمیں نے، اس ملک کی تقدیر جگائی تھی ہمیں نے۔ سچ پوچھو تو بھارت کے ہمیں لوگ ہیں معمار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ انگریزوں سے ہم لوگوں نے لڑ کے لڑائی، آزادی یہ بھارت کے لیے جان گنوائی۔ سینوں پہ بھی ہم ہی نے لوگوں نے گولی بھی ایک کھائی، ہر معرکہ دیتا ہے گواہی میرے بھائی۔ مت بھولو یہ واقعہ ہے ناقابل انکار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ صد پارہ دامن وفا کس نے کیا ہے، یہ تعمیر یہ حسین تاج محل کس نے دیا ہے۔ مینار قطب کا یہ بتا کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ ہم نے دیا ہے۔ شاہد ہیں ہمارے کہیں مسجد کہیں مینار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ ہم شاہ ظفر ہیں ہمیں اکبر ہمیں بابر، ہم شاہ ظفر ہیں ہمیں اکبر ہمیں بابر۔ اشفاق ہمیں ہیں ہمیں ٹیپو ہمیں حیدر، ہم شوکت و محمود مدنی ہمیں جوہر۔ دشمن سے رہے برسر پیکار سراسر، ہم ہی محبان وطن قاتل غدار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ کلیر میں بریلی میں ہمیں پاک پٹن میں، کلیر میں بریلی میں ہمیں پاک پٹن میں، سرہند میں دیوبند میں ہمیں تھانہ بھون میں، اجمیر میں دہلی میں ابد اور دکن میں، سمجھو کہ ہمیں لوگ ہیں تعمیر وطن میں۔ وابستہ ہمیں سے ہے یہاں کی عظمت کردار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ تاریخ سے پوچھو میری عظمت کا نشانہ، تاریخ سے پوچھو میری عظمت کا نشانہ، گایا ہے ہمیں نے صدا بھارت کا ترانہ۔ کارگل میں بھی ہم لوگ رہے شانہ بشانہ، کارگل میں بھی ہم لوگ رہے شانہ بشانہ، ہم ہی نے بنایا تھا مخالف کو نشانہ۔ انصاف سے کہہ دو، انصاف سے کہہ دو ہے یہاں کون وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ سچ پوچھو کہ یہ بڑے اچھے اشعار ہیں، اسے آپ توجہ کے ساتھ سنیے انشاءاللہ تعالیٰ، پتہ چلے گا کہ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، خلاصے کے لیے میرے ذمہ دار موجود ہیں انشاءاللہ۔ سچ پوچھو تو اندرا جی کی ہتیا کیے کس نے، سچ پوچھو تو اندرا جی کی ہتیا کیے کس نے، راجیوں کو بھی بم سے اڑایا تھا یہ کس نے، نہروں پہ بھی پستول چلایا تھا یہ کس نے، باپو کا ہوا قتل تو یہ بھی تو کیا کس نے، یہ کس نے کیا گرم یہاں ظلم کا بازار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ ہم لوگ مسلمان پابند شریعت، اللہ نے بخشی ہے ہمیں حسن بصیرت۔ اسلام کا پیغام ہے پیغام اخوت، ہم اہل وطن سے نہیں رکھتے کبھی کدورت۔ محسن ہیں ہمیں ملک کی تاریخ کے شاہکار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہبر منزل ہیں ہمیں قافلے سالار۔ اب میں آپ کے درمیان سے ہٹنا چاہوں گا اور میں آج کے ہمارے اہم مقرر فضیلت الشیخ عبدالرحیم خرم جامعی سے التماس کرتا ہوں
کہ وہ آئیں اور آج کا اہم عنوان ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا پر ہم سب کو جو ہے مخاطب فرمائیں. لیکن ان کے آنے سے پہلے میں ایک شعر کے ذریعے سے ان کا استقبال کرنا چاہوں گا. جب پڑا وقت وطن پر تو جب پڑا وقت وطن پر تو لہو ہم نے دیا. جب پڑا وقت وطن پر تو لہو ہم نے دیا. جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں ہے. لہٰذا میں عبدالرحیم خرم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے اہم عنوان پر ہم سب کو مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وقال اللہ سبحانہ وتعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. صدق اللہ العظیم. شہنشین پر تشریف فرما معزز ذمہ داران قوم ملت، قابل قدر افاضل علماء کرام، محسن و عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ اجتماع جس موضوع کے تحت بلایا گیا ہے یہ موضوع ہم مسلمانان ہند کے لیے انتہائی اہم ہے. اس کا تعلق ہماری عظیم الشان اس زندگی سے ہے وہ سنہرا دور، عروج کا وہ کامیاب دور جو 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں عطا کیا تھا. اس سنہرے دور کے اس وقار کو جس کو ہم نے کھو دیا، اس کو یاد کرنے کا ایک بہترین موضوع ہے. انسانی زندگی میں عروج و زوال کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے دور سے چلا آ رہا ہے. قرآن مجید انسانی زندگی کے عروج و زوال پر سب سے جامع اور سب سے بہترین کتاب ہے جو مضبوط دلائل پیش کرتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت سے تعبیر فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے مقصد حیات کو بھول کر انجانی اور غافلوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زوال سے دوچار کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو بے مقصد پیدا نہیں کیا.
ہر قوم کو مقصد حیات دے کر بھیجا اور اس قوم کے مقصد حیات کو طے کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ جب جب قوموں نے انبیاء کے اس پیغام کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو دوسری قوموں کے تحت طیخ کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے بڑی قوم جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا وہ نبی زادوں کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اس بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا تھا، اور وہ سب سے بہترین امت اس معنی میں قرار دیے گئے تھے کہ اللہ نے انہیں نمازوں کے قائم کرنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے، نیکی کی حکمرانی اور برائی سے روکنے کے لیے خیر امت بنایا تھا۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ نے کائنات کی بہت سی نعمتیں بنی اسرائیل پر نچھاور کر دیا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اپنی ان ذمہ داریوں سے بنی اسرائیل نے تغافل اختیار کیا تو اللہ نے اس امت سے خیر امت کے تاج کو کھینچ لیا اور حضرت عیسیٰ کی قوم کے حوالے کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کی قوم کو حکم دیا کہ اب وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں جن ذمہ داریوں کو دے کر بنی اسرائیل بھیجے گئے تھے۔ ذمہ داریاں سیم تھیں، وہی نماز کو قائم کرنا، وہی زکوٰۃ کا ادا کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ چلتے چلتے نصرانیوں نے بھی اپنی اس ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب، خیر امت کے اعزاز کا تاج ان سے کھینچا اور بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس تاج کو پہنا دیا کہ اب امت محمدیہ سب سے بہترین قوم خیر امت قرار دی گئی۔ اور یہی ایک سچائی ہے کہ جب مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اللہ نے انہیں جو وقار دیا تھا، انہیں جو اعزاز دیا تھا، انہیں جو سربلندی عطا فرمائی تھی، تعجب ہوتا ہے کہ عرب کے ریگزاروں سے نکل کر اسلام پوری دنیا کا منفرد مذہب بن چکا تھا۔ روئے زمین ایسا کوئی خطہ نہیں تھا کہ جہاں پر اسلامی سلطنت کے پرچم بلند نہیں کیے گئے، عرب گیا تھا۔ یہ وہ دور جو علم کا دور تھا، ثقافت کا دور تھا، ترقی کا دور تھا۔ یہ دنیا کائنات کی کئی نعمتوں کو جانتی نہ تھی، مسلمانوں نے وہ فکر و فن ساری دنیا کے لیے عطا فرمائے تھے، اور یہ سلسلہ 17ویں صدی عیسوی تک چلتا رہا، اور وہیں سے مسلمانوں کا زوال پوری دنیا میں شروع ہوا۔ 800 سالہ دور اقتدار کے بعد مسلمان اسپین سے بے دخل کر دیے گئے۔ 1000 سالہ سنہرے دور کے بعد ہندوستان میں، رشیا میں اور اس کے اطراف اور اکناف کے پورے ممالک میں مسلمانوں کا چمکتا دمکتا سورج اب غروب ہونا شروع ہوا۔ سبب کیا تھا؟ ایک ہی سبب، سارے مورخین کی باتوں کو ایک جا جمع کر دیا جائے، ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ہمارے حکمران اور سلاطین نے بھلا دیا، دادے عیش دینے لگے، شراب اور شباب کی مجلسوں کو انہوں نے قائم کیا۔ اللہ نے غفلت کا ایسا پردہ ان کے اوپر طاری کر دیا کہ سارے علاقوں سے بے دخل کر دیے گئے۔ رشیا ہاتھ سے نکل گیا، فرانس ہاتھ سے چلا گیا، اسپین ہاتھ سے چلا گیا،
17वीं सदी ईसवी के अंदर हिंदुस्तान से मुगलिया सल्तनत का तख्त ताऊज भी हाथ से निकलता चला गया। इस तारीख को बड़ी संजीदगी के साथ पढ़ने की जरूरत है। यह तस्करा बराए तस्करा नहीं होता, यह जिक्र बराए जिक्र नहीं होता। सबसे पहले इस बात को हम जहन नशीन करने की कोशिश करें कि हमारे इस मुल्क में जहां पर इस्लाम ने 1000 साल तक अदल और इंसाफ की हुक्मरानी की थी, 1000 साल तक पूरे हिंदुस्तान को फिक्र फन और इल्म से लबरेज कर दिया था, तामीरात के वो नुकूद छोड़े कि आने वाली नस्लों में कोई तामीरात का अंदाजा भी नहीं कर सकती। लेकिन अचानक 17वीं सदी ईसवी में ऐसे क्या हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। यहां एक बात हम अपने जहन में रखने की कोशिश करें कि उमूमी तौर पर 1857 से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर को शुरू किया जाता है। तारीखी एतबार से बात समझ में नहीं आती। अंग्रेजों का तसल्लुत हिंदुस्तान में 17वीं सदी ईसवी के आखिर और 18वीं सदी के इब्तिदाई दौर से हिंदुस्तान में अंग्रेजों का सिलसिला शुरू हो गया था। यहीं से हक व बातिल की मारी की आरई शुरू हो जाती है। अंग्रेज और मुसलमानों में तसादुम शुरू हो जाता है। वो किस तरीके से आए, मैं तारीख के कुछ हकायक को सच्चाई की रोशनी में मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, यहां बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जिसमें कुछ तल्ख हकायक भी होंगी, लेकिन बड़े सब्र और तहम्मुल से हमें कबूल करना पड़ेगा। कहीं ऐसी बातें भी आएंगी जिन बातों को हमें अंधेरों में रखा गया और हम उन्हीं बातों में भटकते रहे, लेकिन तारीख की यह सच्चाई है। हमारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि आज हम बहुत सी किताबों के मुताले के आदी जरूर बन गए, लेकिन मुसलमान सलातीन की तारीखों को पढ़ने का हमारे पास कोई शौक और ज़ौक़ अब बाकी नहीं रहा। ले देकर हमारे स्कूलों में बच्चे वही तालीम पढ़ते हैं जिन तालीमात से उनको किताबों में आगाह कर दिया जाता है। तारीख के हकीकी पन्नों को वहां पर खोला नहीं जाता। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको एक बात की तरफ ले जाता हूं। उमूमी तौर पर मुसलमानों में यह बात मशहूर कर दी गई कि इस्लाम हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्न कासिम के जरिए से आया था। हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार की जोर पर मोहम्मद इब्न कासिम लेकर आए थे सिंध के रास्ते से। मेरे दोस्त, यही बात सबसे बड़ी गलती है। यह तारीख की समझ में सबसे बड़ी गलती है। हरगिज नहीं। हिंदुस्तान में यह हिंदुस्तान की यह हैसियत नहीं थी। उस जमाने में न सेकुलरिज्म था, न सेकुलरिज्म का तस्वुर था। यह पूरा मुल्क जो बिना किसी तकसीम के अफगानिस्तान की सरहदों से निकलता हुआ आज के मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान का पूरा हिंदुस्तान था, कोई तकसीम नहीं थी। उस दौर के अंदर इस्लाम अरब दाई और मुबल्लिगीन के जरिए से हिंदुस्तान के अंदर आया था। यह तारीख की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह तारीख की सबसे बड़ी सच्चाई है। सैयदना अबू बकर के दौर में इस्लाम के काफिले हिंदुस्तान आ चुके थे। हजरत उमर बिन खत्ताब से लेकर खिलाफत राशिदा के वो सुनहरे दौर तक हिंदुस्तान में मुसलमान आ चुके थे। अमीर माविया के दौर और अमीर माविया के बाद उनके बेटे यजीद इब्न माविया के दौर तक 23 सहाबा ऐसे थे जो मुस्लिम हुक्मरानी के पैगाम लेकर यहां इस सरजमीन के अंदर आ चुके थे। उसके अलावा साहिल मालाबार पर अरब ताजिर आ चुके थे जिनके अखलाक हमीदा और जिनके औसाफ से मुतासिर होकर यहां के बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। यह एक तारीख की सच्चाई है। आए 17वीं सदी हिजरी ईसवी से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं
کہ 17ویں صدی کا یہ وہ دور تھا جہاں پر مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا. اورنگزیب عالمگیر کی پھیلی ہوئی وسیع حکمرانی اور وسیع سلطنت چلتے چلتے کمزور پڑتی جا رہی تھی. سکھوں اور مرہٹوں نے مغلیہ سلطنت کی کمزوری کو دیکھ کر اپنے سر اٹھانا شروع کر دیے تھے. اس دور کے مجدد سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو مغلیہ دور کے آخری دور کے مجتہد تھے، انہوں نے ان حالات کا بغور جائزہ لیا. کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن پھیلی ہوئی بدامنی کو دیکھ کر اس بات کو ضروری سمجھا کہ بجائے دوسری اقوام سے صفے آرا ہونے سے بہتر ہے کہ مغلیہ دور میں جو غلطیاں سلاطین نے کر چکی تھی سب سے پہلے ان کی اصلاح کر دی جائے تاکہ مسلمان دیندار بن جائے اور اسلام پر واپس آئے، پھر بعد میں ان سے مارکوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. یہیں سے تاریخ کی سچائی کا آغاز ہوتا ہے. اس دور میں مسلمانوں کے پاس راشپوتانہ رسمیں آ چکی تھیں. بیواؤں کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا تھا. ختنہ کی رسم میں مختلف مراسم کیے جاتے تھے. عقائد کے اندر بہت کمزوری آ چکی تھی. سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں اور رسالوں کے ذریعے سے ان باطل نظریات کا جم کر مقابلہ کیا. شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے. انہوں نے بات کا کام اپنے بیٹوں کے سپرد کر دیا، جن میں شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الغنی ہیں. ان کی اولاد کے بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں کے اندر ہیں. سب سے پہلے شاہ صاحب کا کارنامہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو فارسی میں ترجمہ کر دیا تھا. پھر ان کے بیٹے نے قرآن مجید کا سب سے پہلا اردو ترجمہ کیا تھا. یہ پوری امت پر سب سے بڑا احسان تھا. ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے دیکھا کہ اب مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو شاہ عبد العزیز نے یہ ضروری سمجھا کہ اب ہندوستان کی حفاظت کی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا جائے. انہوں نے اپنے بھتیجے سید شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھ کو تھاما. اپنے داماد شاہ عبد الحی کو اور بریلی سے تشریف لائے ہوئے سید شاہ احمد شہید کو، جو سید شاہ احمد شہید شاہ عبد العزیز کے شاگرد بنے، ان کو ایک جٹ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پورے ملک کی حالات سے انہیں آگاہ کر دیا. پورے ملک کی حالات سے. اس سے پہلے یہاں ایک بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دور میں سب سے پہلے سر اٹھانے والے جو اقوام تھے ان میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ سکھ اور دوسرے مرہٹے تھے. انہوں نے مغلیہ سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریاستیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں. سکھوں نے بہت ظلم کیا تھا مسلمانوں کے اوپر. ان کے ظلم و استبداد کی تاریخ کو یہاں بیان کرنا اسی لیے مقصود نہیں ہے کہ مختصر وقت میں اشارتاً بہت سی باتیں آپ کو بتانا ہے. سکھوں کا ظلم بہت بڑھتا گیا.
पंजाब के इलाकों में सिखों ने बड़ा जुल्म किया। इनके साथ एक तीसरी ताकत थी, वो अंग्रेजों की थी। कहीं सिखों ने, कहीं मरहटों ने और फिर कहीं अंग्रेजों ने। सबसे पहले अंग्रेज अपने साथ इंग्लिस्तान से 7,000 सिपाहियों का लश्कर लेकर हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने यहां देखा कि मुसलमानों को ये दो अक़वाम पसपा कर रही है, लिहाजा उन्होंने वक्त का इंतजार किया और इनको लड़ने के लिए खूब छोड़ा और बाद में मैदान कारजार में खुद उतर कर आ गए। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन इलाकों में मरहटों और अंग्रेजों ने हमला किए वो गैर मुस्लिम कसीर तादाद हिंदू इलाके थे, और जिन इलाकों में सिखों ने हमला किए वो आबादियां मुसलमानों से भरी हुई थी। और वहां पर यह बात हुई कि वहां पर हमारी मस्जिदों को कब्जा किया गया, मस्जिदों के मुसक्कफ इलाकों को गोदाम बनाया गया, शाही मस्जिद के किबले को बैतुल खला बना दिया गया। औरतों की तजलील आए दिन बढ़ी जा रही थी। कुछ लोग सैयद शाह अहमद शहीद के पास आए और आकर सिखों के जुल्म और इस्तिबदाद की दास्तानों को उन्होंने बयान करना शुरू किया। यह एक दौर था। दूसरा दौर, हिंदुस्तान में फैली हुई मुसलमानों की रियासतें। मशरिक में नवाब सिराजुद्दौला की हुक्मरानी और एक तरफ टिपू सुल्तान की हुक्मरानी और एक तरफ मुगलिया सल्तनत की हुक्मरानी। इधर तो मुगलिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता जाते रही। अंग्रेजों ने जब यह देखा तो उन्होंने अपनी सियासत पर अमल किया और उनकी सियासत का उसूल था फूट डालो और तमाशा देखते रहो, फूट डालो और तमाशा देखते रहो। इसी फूट पर उन्होंने अमल किया, जिसके नतीजे में मुगलिया सल्तनत मरहटों और सिखों के हवाले से खत्म कर दी गई। एक इलाका चला गया। अब दूसरा इलाका, शेर मशरिक नवाब सिराजुद्दौला की हुक्मरानी थी। उस दौर में 1757 में सिराजुद्दौला की हुक्मरानी इंतहाई मजबूत और इंतहाई मुस्तहकम थी, और उसमें उस दौर में उनके मुकाबिल खड़ने वाला कोई नहीं था। जब उन्हें इस बात की इत्तला मिली, अंग्रेज की सरकशियों की इत्तला मिली, तो वो अंग्रेजी लश्कर के आगे बंद बांधना शुरू कर दिया, उनके अरसे हयात को तंग करके रख दिया। हुआ ये कि उनकी फौज से मीर जाफर ने उनके साथ गद्दारी की और अंग्रेज से जा मिला, जिसके सबब नवाब सिराजुद्दौला की हुक्मरानी खत्म हो गई, वो जवाल पजीर हो गई। अंग्रेज यहां पर कामयाब हो गए। हिंदुस्तान में अंग्रेज के इख्तिदार का तीसरा मरहला था टिपू सुल्तान का दौरे हुकूमत, जिन्हें शेर मैसूर कहा जाता है। बिलाशुबा टिपू सुल्तान हिंदुस्तान का वो मुनफरिद हुक्मरान था जिसने अदल भी कायम किया, इंसाफ भी कायम किया। हिंदुस्तान में तख्त वाले तमाम समाजी तबकात के साथ अदल और इंसाफ का काम किया, किसी के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। जब सुल्तान टीपू के पास अंग्रेजों की यह सूरत हाल पेश की गई तो सुल्तान टीपू ने अंग्रेजों के हाथ से पिटे हुए मरहटों से कहा कि भाई तुम भी हमारे साथ आ जाओ, साथ दे दो ताकि हिंदुस्तान बचाया जाए। अंग्रेजों के मनहूस पंजों से हिंदुस्तान बचाया जाए। मरहटों ने हवा दिखा दी। सुल्तान टीपू ने आसिफिया सल्तनत के हुक्मरान, हैदराबाद दक्कन के हुक्मरानों से मुरासलत किया। इनसे कहा कि आओ अंग्रेज के खिलाफ तुम और हम दोनों मिलकर लड़ जाएंगे, लेकिन हमारे हुक्मरानों को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने तगाफुल इख्तियार किया। टिपू सुल्तान मजबूर होकर खुस्तुनतुनिया में कायम उस्मानी सल्तनत के हुक्मरानों से मदद मांगी और उनसे कहा कि आओ मुस्लिम
मुसीबतों की सूरत हाल ये है, तुम भी हमारी मदद के लिए आओ। चारों तरफ से इमदाद करने वाला सुल्तान टीपू के सामने कोई न था। वो मरहला आ गया कि अंग्रेज टीपू सुल्तान के आमने सामने आ गए, मुकाबला आराई शुरू हुई। यहां पर टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक ने गद्दारी की। मीर सादिक ने गद्दारी की, अंग्रेज के साथ जाकर मिल गया और टीपू सुल्तान के वो खुफिया राज उनको फराहम कर दिया। खुद सुल्तान टीपू के महल का रास्ता मीर सादिक ने बतला दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं एक लम्हे के लिए यहां पर खड़ूंगा और उस गिरोह के बारे में हमारे जहनों को साफ करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी दौर में मुसलमानों का ज़वाल घर के भेदी की तरफ से आया है, जब तक के मुनाफिकीन का टोला हमारी सफों में नहीं आया, कौनैन के ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पशेमानी नहीं उठाना पड़ा था। यह वो टोला था जो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में सताना शुरू किया। कई महादों पर आपको पसपा करना चाहा। ओहद में इन्होंने नबी के साथ छोड़ दिया, हुनैन में इन्होंने नबी के साथ गद्दारी की, तबूक में इन्होंने नबी के साथ गद्दारी की। यही मुनाफिकत रखने वाले हर दौर में हर मुसलमान हुक्मरान के साथ दिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की वसी और वरीस सल्तनत का भी अगर खात्मा हुआ तो यही मुसलमान मुनाफिक टोलों की वजह से हुआ। और आज के इस दौर में अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को नुकसान हो रहा है तो वो भी मुनाफिकीन के यही मीर जाफर और मीर सादिक अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की औलाद की वजह से हो रहा है। जब तक ये टोला रहेगा मुसलमान सरनिगू होते रहेंगे। जब ये टोला हमारी सफों से खत्म होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नुसरत और कामरानी से दो चार करेगा। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में क्या वो टोला सरे से खत्म हुआ? नहीं। आए मैं आपको तारीख की सच्चाई की तरफ ले जाना चाहता हूं। अफगानिस्तान में मुसलमानों को अगर पसपाई हुई तो वही मुनाफिकीन के टोले नॉर्दर्न अलायंस की वजह से हुई थी। इराक का तख्त ताऊस लुटा तो ऐसे ही मुनाफिकीन की वजह से हुआ। और आज मसर में जो कुछ भी हो रहा है ऐसे ही मुनाफिकीन की वजह से हो रहा है। हर तरफ मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद फैली हुई है। इस औलाद ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंचाई। हमारा वो हिंदुस्तान जिसको अरब तारीख में यहां की फिजाओं की तारीफ की गई, यहां के दरियाओं की तारीफ की गई, यहां के सुनहरे खजानों की तारीफ की गई, यहां के बागो बहार की तारीफ अरब की किताबों में की गई। वो हिंदुस्तान जिस पर फतह का ख्वाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उस हिंदुस्तान को इन लोगों ने तय तय करके रख दिया था। हमारे अपनों ने, यह एक तारीख की सच्चाई है जिसको मैंने आपके सामने बिल्कुल इख्तिसार के साथ पेश किया। टिप्पू सुल्तान कैद कर लिए गए, टिप्पू सुल्तान कैद कर लिए गए। मीर सादिक को अंग्रेजों ने फिर भेजा कि जाओ जाकर सुल्तान टिप्पू से सुलह का मुआहिदा करो। मीर सादिक आया पैगाम लेकर और कहा कि देखो, अगर तुम हमारे मुती और फर्माबरदार बनकर रह जाओगे तो तुम्हारा तख्त ताऊस तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। अगर हमारे खिलाफ बरसरे पैकार होना चाहते हो तो फिर तुमको बख्शा नहीं जाएगा। बेचारा टीपू अपने जानिसारों के साथ शहीद कर दिया गया। ये तारीख की कड़वाहट है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जवाब को सुनने के बाद
सुल्तान टीपू ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी मेरे लिए बेहतर है। आए मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर आपको मैसूर जाने का इत्तेफाक हो तो आप जाएं, सुल्तान टीपू के उस महल को देखें जो गंगा जमुना तहजीब का मुजहर पेश करती है। तमाम अक़वाम के आंख वहां पर किए गए हैं, कोई भेदभाव वहां पर नहीं था। अब इन रियासतों के खात्मे के बाद पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्यत का तोती बोलना शुरू कर दिया। न मराठों की हुकूमत रही, न सिखों का इख्तियार रहा, न मुसलमानों की हुकूमत रही। सारे इलाकों को अंग्रेज ने अपने चंगुल में कस लिया था। पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजी साम्राज्यत का मनहूस चेहरा जगमगाने लगा। जैसे ही अंग्रेजों ने यहां का इख्तियार संभाला तो जो काम उन्होंने इमरजेंसी में किए वो काम ये थे कि सबसे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर कायम किया। इस कंपनी के जरिए से हिंदुस्तान की तरक्कियात पर खदगने लगाई गई। यहां की रईयत जिस आजादी से जिंदगी गुजारती थी उनकी आजादियों को सल्ब कर लिया गया। किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया और जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया गया और नाजायज तौर पर उन पर लगान लगा दी गई। बेचारे किसान साल भर मेहनत करते और लगान लेकर अंग्रेजों के हवाले किया करते, जिनके खाने के लिए भी किसानों को अंग्रेजों के सामने भीख मांगना पड़ता था। जमीन हमारी, मेहनत हमारी, फसल हमारी, कब्जा अंग्रेज का हमारी जमीनों के ऊपर हो गया। यह कारनामा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और दूसरे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी में हिंदुस्तान में होने वाली तरक्कियात को रोककर इंग्लिस्तान की सारी कंपनियों को यहां पर ला खड़ा कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कोई चीज तैयार नहीं होगी, जो भी होगा अंग्रेज का होगा और अंग्रेज की कंपनी का होगा। तीसरी चीज, यहां के रहने वालों में अखलाकी गिरावट को उन्होंने आम कर दिया था। अखलाकी गिरावट को उन्होंने आम कर दिया और हिंदुस्तान की शर्म व हया पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। हिंदुस्तान की चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम औरत हो, वो हया के दायरे के अंदर रहती है। इसीलिए उसको हिंदुस्तानी नारी कहा जाता है, जो अपने अपने जात पात और तरीकों के तहत गोशा और पर्दे के अंदर रहा करती थी। उन्हें छोटा लिबास नहीं मालूम था, नाच गाना और महफिलों का शौक नहीं था। इन अंग्रेजों ने वो शौक इनके हवाले कर दिया। वो हमारे नौजवान जो अखलाकी किरदार में पला करते थे, अंग्रेजों ने उनकी अखलाकी पासदारी को खत्म कर दिया। शराब की महफिलें कायम होने लगी, मैं कशी चलने लगी, शराब खाने आबाद हो गए, नंगे नाच, मुजरे और डांस की महफिलें घर घर की जीनत बनना शुरू हो गई। आला जात के लोग, सरमाएदार भी ये काम करते थे, लेकिन मुतवस्सित तबके के लोग भी इन कामों में शामिल होना शुरू हो गए। अब ज़ेब व ज़ीनत के दिलदारा बन गई हिंदुस्तानी कौम और अंग्रेजों ने इस तरीके से उन्हें बेवकूफ बनाया और अपना उल्लू यहां पर सीधा कर लिया। आए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यह 17वीं सदी का पूरा तफसीली खाका मैंने आपके सामने पेश कर दिया। यहीं से आगाज होता है 18वीं सदी का। 18वीं सदी आई, सैयद शाह अब्दुल अजीज ने देखा कि मुल्क के सारे हालात बदल चुके हैं। किसी कौम का यहां पर कुछ भी नहीं लुटा था, जो कुछ भी लुटा था वो मुसलमानों का लुटा था। किसी कौम का कुछ भी नहीं लुटा था, जो भी लूटा गया वो मुसलमानों का लूटा गया था। इसीलिए अंग्रेज के खिलाफ
मुस्लिम कौम हुई मुस्लिम कौम। क्यों? इनकी शान और शौकत खींच ली गई थी, इनकी हुकूमतें खींच ली गई थी, इनके घरों से इन्हें बेदखल कर दिया गया था। दुख सबसे ज्यादा मुसलमानों को हुआ था, किसी और कौम को यहां पर दुख नहीं हुआ। इस सच्ची हकीकत को देखकर बड़े गौर व खौफ के बाद सैयद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इज्तिमाई तौर पर एक फतवा जारी किया था ताकि मुसलमानों को हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जिहाद में शामिल किया जाए। वो फतवा यह था कि आहिस्ता आहिस्ता अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है, अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है। क्यों? यहां अब हमारी हुक्मरानी चलने वाली नहीं थी, अंग्रेज का सिक्का चलने लगा था। अंग्रेज चाहता था कि हर हिंदुस्तानी को गुलाम बना दिया जाए, अंग्रेज चाहता था हर हिंदुस्तानी को गुलाम बना दिया जाए। इन चीजों को देखकर शाह अब्दुल अजीज ने इस सदा को बुलंद कर दिया कि अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है। लिहाजा लोगों का शऊर जागा, लोगों का शऊर जागा। फिर सबसे पहली तहरीक वजूद में आई, जिस तहरीक को तहरीक शहीदैन कहा जाता है और अंग्रेज की इस्तिलाह में वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया का वजूद अमल में आया। यहीं से तारीख की सच्चाई आपको बताना मकसूद है। मेरे दोस्तों, यहां कुछ लम्हे के लिए मैं आपके सामने खड़ूंगा, बाद में दूसरी तफसील बताऊंगा। 1947 में अंग्रेज के मनहूस कब्जों से हम आजाद हो चुके। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने जो हिंदुस्तान की हिफाजत करना चाहते थे उठे और अंग्रेज के खिलाफ ऐलान जंग किया, ऐलान जंग किया। यह हिंदुस्तान आजाद हुआ। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद आखिरी दम तक हिंदुस्तान की आजादी का दर्द देते रहे। लेकिन अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो कि इस आजादी के बाद भी क्या आज हम आजाद हैं? क्या इस आजादी के बाद भी हम आजाद हैं? आज की सियासत की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। ह्यूमन राइट्स के जिम्मेदार, इंतहाई जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान वही गुलामी के अंदर आ गया जिस गुलामी से अंग्रेजों ने हमको दो चार किया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए हमने मेहनत की, आज हिंदुस्तान का सोबा ईस्ट इंडिया कंपनी के चुंगल में आ चुका है। बताओ, जमीन हमारी, फसल हमारी नहीं रही, जमीन हमारी, नफूस हमारे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में चाइना का माल बिकता है। आज हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड बाहर का प्रोडक्ट हमारे सामने लाकर बेचता है। यही नहीं, एमवे कंपनी अमेरिकन वो आकर हमारे मुल्क में कदम जमा चुकी। क्यों भाई? क्या हमारे भारत के वासी इतने कमजोर हो गए कि वो कंपनियों को चलाने की ताकत नहीं रखते? अगर हमारे पास खाने का तेल भी आता है तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, आलू भी आ रहे हैं तो बाहर से आ रहे हैं। ये क्या है मेरे दोस्तों? इसीलिए माजिद देवबंदी ने कहा था, ज़हन आजाद हो तो बाद बने। एक आजादी मिल गई लेकिन ज़हन आजाद हो तो बाद बने। आज ये सुपर मार्केटों का जो दौर दौरा हमारे सामने चल रहा है, ये सब क्या है? ये वही देन है जो अंग्रेज ने दिया था। एक खूबसूरत पैराहन पर हमारे गलों में फिर डाल दिया गया। सोचो बात को कि हम किधर जा रहे हैं। आए अब तारीख की उस सच्चाई की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं कि अब सैयद शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंदुस्तान में अलम जिहाद को बुलंद किया था।
मुल्क की सरहदों के लिए ऐलान जहाद किए थे तो वो मुल्क के मुजाहिद थे, लेकिन आज उसी लक़ब को मुसलमानों के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कभी हमने सोचने की कोशिश किया? एक तारीख की सच्चाई है कि 1000 साल दौर में मुसलमानों ने कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया था, चाहे वो मुगलों का दौर हो, चाहे वो किसी और बादशाह का दौर हो, चाहे सिराजुद्दौला की हुकूमत हो, चाहे वो तुगलक खानदान की हुकूमत हो, चाहे दौर आसिफिया हो, चाहे आदिल शाही दौर हो, शिमाल के हो या जुनूब के हो, कोई बताए तो सही कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कभी किसी के ऊपर जुल्म किया था? क्यों? वो कुरान के पासदार थे, अदल और इंसाफ की उन्होंने हुक्मरानी की। लेकिन एक सवाल हमारे सामने आता है कि इतनी अजीम कुर्बानियों के बाद 1947 से लेकर 2012 तक हमें हिंदुस्तान में क्या मिला? सिवाय भीख के कशकोल के कुछ नहीं मिला। 16,000 मुस्लिम कश फसादात हिंदुस्तान में करवाए गए। 1000 साल तारीख में एक भी फसाद नहीं हुआ था, लेकिन 50 सालों के अंदर 16,000 फसाद करवाए गए। यह मेरी बात नहीं है, चंद दिनों पहले अखबार मुंसिफ के अंदर यह तफसील आई थी, आपने भी पढ़ा होगा। यह कहां पागल है मेरे दोस्त? इसीलिए किसी शायर ने कहा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यह इंसाफ हमारे साथ क्यों रवा रखा जा रहा है? जरा वक्त के हुक्मरान इस जानिब भी जरा गौर करने की कोशिश करें। 15 अगस्त को हम हमारी आजादी का परचम बुलंद करने वाले हैं। इस परचम के बुलंद होने से पहले हम जरा इस मुल्क के हुक्मरानों से सवाल कर लें कि हमको क्या दिया गया? कुछ नहीं। पूरे मुल्क में पसमानदगी का आगाज जिस कौम से होता है उस कौम को मुसलमान कहा जाता है। पसमानदगी का आगाज जिस कौम से होता है उस कौम को मुसलमान कहा जाता है। आए मेरे अजीज दोस्तों, तहरीक शहीदैन का वजूद अमल में आया। सैयद शाह अहमद शहीद ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेज के खिलाफ ऐलान जिहाद किया। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज के खिलाफ ऐलान जिहाद किया, जिसके सिले में अंग्रेजों ने उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दायर कर दिया और कहा जो भी अंग्रेज को मानने वाला है उसको वहाबी कर दिया गया। वहाबी का माने क्या है? अंग्रेज का बागी। जो भी अंग्रेज हुक्मरानों के उसूल के खिलाफ करता है वो अंग्रेज का बागी तस्लीम किया जाएगा। आए मेरे अजीज दोस्तों, जिन लोगों को अंग्रेजों ने वहाबियत के नाम पर बदनाम किया था और एक नया शोशा ऐसा छोड़ दिया कि आजादी के बाद ये मुजाहिदीन हजारों की लाखों की तादाद में मुल्क के लिए जानिसारी की, लेकिन उन पर बदनुमा दाग लगा दिया गया कि वहाबी मूवमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको बतलाता चलूं कि इस वहाबी मूवमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो बातें मंजर आम पे आई वो बातें इस तरीके से थी कि उलमाए सादकपुर, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। पटना में उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। यही नहीं कि उनकी जायदादों को खर्च करके नीलाम कर दिया गया और उनकी जायदादों से हासिल होने वाली आमदनी को रेलवे स्टेशनों में लगाया गया, कॉलेजों के कमरे बनाने के लिए लगाया गया, सड़कों की तामीर के लिए लगा दिया गया।
उनकी जायदादें खर्च कर ली गईं। सिर्फ बंगाल में सैयद अहमद शहीद के मानने वाले 1.5 लाख लोगों को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया था। 1.5 लाख तहरीक शहीदैन से वाबस्ता लोगों को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया था। यही बात नहीं कि इसके अलावा 5 लाख मुसलमानों को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया था। क्यों? कि वो हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं ये बात कहूं तो ज्यादती हरगिज नहीं होगी। ये बात कहूं तो हरगिज ज्यादती नहीं होगी कि जितना खून हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहाया मुसलमानों ने, शायद हिंदुस्तान के पूरे तबकों ने मिलकर उतना पसीना भी नहीं बहाया होगा। ये बात मेरी नहीं है, गैर मुस्लिम तारीख दानों की बात है। वो कौन था जो मुल्क के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता था? वो कौन था जो मुल्क के लिए अपनी बीवियों को बेवा बनाने पर मजबूर हो गया था? वो कौन था जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए सूली पर चढ़ने को तैयार हो गया? उनमें से एक नाम हजरत यहिया अली का नाम आता है तारीख के पन्नों में कि यहिया अली को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और कैद करने के बाद जिस कोठरी में उनको बंद कर दिया गया वो कोठरी 4 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी कोठरी थी। 4 फीट बाई 5 फीट की कोठरी थी। थोड़ा गौर करो, आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जदीद दौर का अंग्रेज जितना बैतुल खला बनाता है उससे तंग कोठरी में मुसलमानों को कैद कर दिया गया था। आज बड़े लोगों के बड़े हम्माम होते हैं, मास्टर बेडरूम की तरह, लेकिन हिंदुस्तान के मुजाहिद को अंग्रेजों ने इस तरीके की सजाएं दी। उनकी कोठरी की बुलंदी पर एक रोशनदान था। कोठी का दरवाजा 24 घंटे बंद रहता। जब कोई आता तो दरवाजा खोलता। दिन के औकात में यहिया अली से रहट चलाने का काम लिया जाता, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गए और पेशाब से खून जारी हो गया। उसी हालत में उनका इंतकाल हुआ। एक बूढ़े ज़ईफ निहत्ते ने इतनी अजीम कुर्बानी क्यों दी थी? इतनी अजीम कुर्बानी क्यों दी थी? थोड़ा सा गौर करने की बात है कि हम अगर अपने इन बड़ों की तारीख को भुला बैठेंगे तो फिर नतीजा हमारे हवाले है कि वो दौर भी देखा है, तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई और ये सदियां सदा पा रही हैं। ये सदियां सदा पा रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम तो चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद हमारी औलाद इसी गुलामी के तहत जिंदगी गुजारे? क्या हमें अंदाजा है कि हमारे चले जाने के बाद हमारी औलाद के साथ क्या नारवा सलूक किया जाएगा? क्या कभी हमने सोचा है? हरगिज नहीं मेरे दोस्तों। आओ तारीख के इन पन्नों से नसीहत हासिल करो और अपने आप को तरक्की के धारे में शामिल करने की कोशिश करो। अंग्रेज ने जो काम यहां पर किए थे उनमें से एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। बड़ा अजीब और गरीब वाकया है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त जब हिंदू और मुसलमान मिलकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने लगे, अंग्रेजों को यह इत्तेहाद देखा नहीं गया। उन्होंने मुसलमानों और अंग्रेजों को लड़ाने की, मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जो इलाके अंग्रेज के जद में आ गए वहां हिंदू सिपाही भी थे, मुसलमान सिपाही भी थे। उन्होंने कुछ इस तरीके के कारतूस बनाए
کہ اس کارتوس پر گائے کی اور خنزیر کی چربی کو چڑھا دیا، گائے کی اور خنزیر کی چربی کو چڑھا دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ فائر کرنے سے پہلے کارتوس کو منہ میں لینا ہوتا تھا، منہ میں رکھنا ہوتا تھا۔ ہندوؤں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیا توہین ہے کہ ہماری گاؤں ماتا کی چربی۔ اور مسلمانوں کو یہ غصہ آیا کہ وہ خنزیر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا یہ لوگ ہمیں کھلانا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک چال چلی مسلمانوں نے، وہ چال یہ تھی کہ روٹیوں کے ذریعے سے جہاں مسلم قافلے فوجیوں کے چھاؤنیاں تھی وہاں پر ایک پیغام بھیج دیا۔ پیغام یہ تھا کہ ایک وقت معین پر انگریز کے خلاف بغاوت کرنا ہے، انگریز کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ اسی طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا اور آخری وقت میں انہوں نے ایک ساتھ اعلان جہاد کر دیا۔ جیسے ہی اعلان جہاد کیا ان کا جنرل بخت جو ایک پختہ عقیدے کا حامل تھا اس نے دہلی کے راج پر قبضہ کر لیا اور انگریز کو دہلی سے بھگا دیا۔ انگریز کے خلاف پہلا جہاد کامیاب ہوا، جنرل بخت نے پہلا حملہ کیا اور دہلی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن یہاں پر دہلی کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد ان لوگوں نے مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو راضی کر لیا کہ ابھی بھی وہ زمام قیادت سنبھال لیں، ابھی بھی وہ زمام قیادت سنبھال لیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہوئی، بات یہ کہ پٹیالہ سے تعلق رکھنے والے سکھ فوجیوں نے انگریز کے ساتھ مل کر دوبارہ دہلی پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے دہلی چھوڑ کر لوگوں کو بھاگنا پڑا اور بہادر شاہ ظفر نظام الدین اولیاء کے مزار میں جا کر چھپ گئے اور ان کا بیٹا بھی وہیں چھپ گیا۔ وہاں سے قید کر لایا گیا اور ان کے ساتھ ایک بادشاہ کے ساتھ انگریزوں نے جو سلوک کیا ہمارے سامنے ہے۔ وہ سلوک یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو ان ظالموں نے کھانے کو کیا دیا؟ بہادر شاہ ظفر کے لخت جگر نور نظر کو قتل کر کے اس کا کلیجہ نکال کر تشت میں رکھا اور باپ کو کھانے کے لیے پیش کیا، باپ کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ یہ ظلم کیا انگریزوں نے ایک بادشاہ کے ساتھ۔ اسی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو ایک ننگے اونٹ پر بٹھا کر ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے برما کے علاقے رنگون میں بھیج دیا گیا اور وہیں پر بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا۔ اس قید میں بہادر شاہ ظفر نے کچھ اشعار لکھے تھے کہ عمر عزیز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اتنا بد نصیب ظفر 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ یہ غم بھرے غزل انہوں نے وہیں پر قید خانے میں لکھی تھی۔ آئے معزز حاضرین، میری تقریر کے اس آخری حصے میں میں آپ کے سامنے کچھ اور حقائق کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حقائق یہ ہیں کہ انگریز کا ساتھ دینے والے ہندوستان کے غداروں میں کن کن لوگوں کا شمار ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ بنا کسی غداری کے انگریز کامیاب ہونے والا نہیں تھا۔ اسی لیے انگریز نے یہاں پر داخلی ملک میں جہاں میر صادق اور میر جعفر کو پیدا کیا، وہاں پر ایک پیدا ہوا الہی بخش، اس نے بھی انگریز کا ساتھ دیا، اور سب سے بڑا جس نے انگریز کا ساتھ دیا وہ تھا غلام احمد قادیانی۔ اور غلام احمد قادیانی کا باپ غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں تو وہ پودا ہوں
जिसको अंग्रेज ने सेंच कर पाला है। इसीलिए अंग्रेज ने मिर्जा गुलाम अहमद का साथ लेकर जिहाद के खिलाफ फतावे लिखाए, किताबें लिखी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसे मशहूर कर दिया। जब जनरल बख्श पसपा होकर नेपाल के जंगलों में भागे, अपने साथियों को लेकर दरियाए आरवी को बड़ी मशक्कतों से पार किया, तो गुलाम अहमद का बाप गुलाम मुर्तजा ने मुखबिरी की और अंग्रेज का साथ दिया। गुलाम अहमद खुद लिखता है कि ऐसे मौके पर मेरा बाप 50 घोड़सवारों को लिया और अंग्रेज की रहनुमाई करता हुआ जनरल बख्श के मुकाम की निशानदही की। तो उस वक्त वो मुजाहिदीन जो जंगलों में छुप रहे थे, इनकी गोलियों का निशाना बने, हजारों सिपाही मार दिए गए, सैकड़ों सिपाही बच गए जो जंगलों में रूपोश हो गए। अगर खादियानियों ने यह हरकत न की होती तो 100 साल पहले अंग्रेज हुक्मरान हिंदुस्तान से भाग गया होता। मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी, मुजाहिदीन ने जो कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों का नतीजा यह निकला कि 100 साल पहले अंग्रेज भागने पर मजबूर हुआ, लेकिन गुलाम अहमद कादियानी की वफादारी से 100 साल तक अंग्रेज दोबारा हमारे मुल्क में काबिज होकर रहा। यह गद्दारी का नतीजा था। इसी के साथ मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिरी वक्त में चलते चलते एक और बात की तरफ आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। वो बात यह है कि जहां पर सैयद शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जानिसार दोस्तों ने मुल्क की आज़ादी के लिए मेहनत किया, वहीं पर देवबंदी उलमा में 2 उलमा के नाम लिए जाते हैं। एक मौलाना महमूदुल हसन साहब मदनी और दूसरे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। इन दोनों लोगों ने भी तहरीक मुजाहिदीन का डटकर साथ दिया था। लेकिन क्या करें, यहां पर भी घर का भेदी ने लंका को ढा दिया था, लंका को ढा दिया था। इन्हीं के अपने खानवादे का एक आदमी जो उस जमाने में अंग्रेज का एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, जफर अली, और एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन का वो भाई हुआ करता। अगर मैं नाम ले लूं तो कुछ चेहरे मुझसे इख्तिलाफ जरूर करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा कि लोगों ने अपने अपने खिताब के लिए क्या क्या किया। अंग्रेज के माहाना 600 रुपए के लिए उलमाए दीन ने फतावों को बेचा था। मुजाहिदीन के खिलाफ अंग्रेज की ताईद में माहाना 600 रुपए वजीफे के वजह से फतवों को बेचा था। और अपना भाई जफर अली जो इंटेलिजेंस का एक मामूली सिपाही था, अंग्रेजों की वफादारी करता करता हिंदुस्तान की अंग्रेज इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सिपाही बना दिया गया। क्या क्या मिला इताअत और फरमाबरदारी में, क्या क्या मिला अंग्रेज की गुलामी में, सब कुछ मिला, लेकिन मुल्क में नेक नामी नहीं मिली। उसका नाम जफर अली था। आप तारीख की किताबों को पढ़े, इसने उबैदुल्लाह सिंधी की मुखबिरी कर दी और मौलाना महमूदुल हसन की मुखबिरी की। तहरीक रेशमी रूमाल को जहां तपस्पाई हुई, यह सारे का सारा जफर अली का कारनामा था। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस दौर में मुजाहिदीन मुल्क, मुजाहिदीन हिंदुस्तान, मैं इन्हें मुजाहिदीन मुसलमान इसलिए नहीं कहूंगा कि इन्होंने हिंदुस्तान की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए जिहाद किया था। और आज जो लोग मेरी बात को याद रख सकते हैं, नकल कर सकते हैं, वो मेरी बात को सुन लें। हिंदुस्तान की मोहतरम सरहदों की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने जान की बाजी लगाई थी। अल्लाह के लिए इनको गद्दारी का इल्जाम न दो। वक्त का मुअर्रिख लिखता है कि अंग्रेज का साथ देने वाले 3 तबकात थे। एक सिखों का ग्रोह था,
दूसरा फिरका परस्त हिंदुओं का गिरोह था और तीसरा बदअकीदा मुसलमानों का गिरोह था। इन तीनों गिरोह ने अंग्रेज के साथ दिया, लेकिन हिंदुस्तान के सच्चे वफादारों ने अंग्रेज के खिलाफ अपनी जामे शहादत को नोश कर दिया था। मुसलमानों की इस कुर्बानी को शक की निगाहों से न देखो। क्यों? सैयद इस्माइल शहीद ने तक़वियतुल ईमान लिखकर, सैयद अहमद शहीद ने सिरात मुस्तकीम लिखकर और हनफी उलमा की किताब शरह विकाया के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में अलम जिहाद बुलंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान में अलम जिहाद बुलंद कर दिया गया था। जब मौलाना मोहम्मद अली मद्रास और जुनूब हिंदुस्तान के सैर करते हुए अंग्रेज के खिलाफ राय आमवा को हमवार करते करते आसाम की तरफ गए, वहां के बाज़ दरखरीद उलमाए किराम ने इनकी मुखालफत की और अपने राजाओं के सामने अपनी बिगड़ती हुई साख को देख कर कह दिया कि देखो, इस्माइल शहीद का मानने वाला वह भी बागी है, इनको हमारी सरहदों से निकाल दो। उनके सामने तक़वियतुल ईमान किताब के हजारों नुस्खों को लाकर जलाया गया। ये अलमिया किया बाज़ दरखरीदों ने, लेकिन मेरे दोस्तों, कभी अंग्रेज की चाल कामयाब नहीं हुई, कभी अंग्रेज की चाल कामयाब नहीं हुई। इसी के साथ साथ एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि गदर की जंग की बात हमारे सामने की जाती है 1857 की। इस पर फिल्में भी बनाई गईं और अंग्रेजों के साथियों ने इसका क्रेडिट अपने सर पर लेने की भी कोशिश किया। गदर की जंग क्या थी? गदर की जंग में सिवाय मुसलमान के किसी और का नुकसान नहीं हुआ था। गदर की जंग में अंग्रेज के खिलाफ बरसरे पैकार कोई तबका था तो वह मुसलमानों का तबका था। आइए मैं अपनी आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूं। अब आप जरा बताइए कि आज फिल्मों की शक्ल में जंग आजादी के नाम पर फिल्में बनाई जा रही हैं, लेकिन जरा बताओ, अदल की बात करो, सेंसर बोर्ड उन फिल्मों को इजाजत कैसे देता है जहां पर हिंदुस्तान के अंदर फिर भी मुसलमान को गद्दार वतन बताया जा रहा है? क्या वो लोग जिन्होंने फिल्म बनाई तो क्या सहरा उनके सर पर चढ़ गया? अल्लाह की कसम, अगर इस्लाम में फिल्म बनाना जायज होता तो हम भी मुजाहिदीन आजादी के नाम पर ऐसी फिल्में बता देते कि सरजमीन देखते रह जाती और मुसलमानों के कारनामे हमारे सामने ला दिए जाते। आज अजीज़ान मिल्लत, जरूरत इस बात की है कि हमारे बच्चों को हिंदुस्तान की सच्ची तारीख से आगाह करो। हमारे हुक्मरानों का भी यह फरीदा है कि वो फिरका परस्तों की नाक चने चबाते हुए हिंदुस्तान के निसाब तालीम में हिंदुस्तान की सच्चाई को लाने की कोशिश करें, हिंदुस्तान की सच्चाई को लाने की कोशिश करें। कभी भी न मुगलिया दौर का कोई हुक्मरान यहां के रहने वाले वासियों पर जो है जुल्म किया, न आसिफिया दौर का हुक्मरान कभी जुल्म किया। ये एक तारीख की सच्चाई है। हमने हमेशा जुल्म सहा है। अपने बच्चों को इस तारीख से आगाह करो। यह शेर कहता हुआ मैं अपनी जगह लेता हूं कि हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, खूने अगियार में डूबी हुई शमशीरें थी, खानदानों के लिए मुफ्त की जागीरें थी, हक परस्तों के लिए दारो रसन कायम थे। किसी ने जागीर ली, हमने सूली को कबूल किया था। हमारी कुर्बानियों को हम याद करने की कोशिश करें। ये चंद हकायक थे जिसको चीला चीला इख्तिसारात के साथ मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों की शान और शौकत को अल्लाह ताला वापस दे दे। अल्लाह ताला हर किस्म की जिल्लत से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला
ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، ظالمین کے ظلم سے بچا لے۔ الہ العالمین، ہم نے عدل کا سبق سیکھا ہے، دنیا ہمیں ظالم کہتی ہے، اے اللہ تجھے معلوم کہ ظالم کون ہے، اے اللہ تو عزیز انتقام ہے، ظالموں سے بہترین انتقام لینے والا ہے، اے اللہ معاملہ تیرے حوالے، تو ان ظالموں سے انتقام لے لے۔ الہ العالمین، آج 1 لیٹر پانی کی بھی قیمت ہے، لیکن اے اللہ تیرے ماننے والوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے خون کی قدر پہچاننے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بات ہمارے تعلق سے رحم و کرم کی ڈال دے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آخری بات جو میں بھول گیا تھا۔ معزز حاضرین، یہاں پر ہمارے ابھی سیاسی ذمہ داران نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو بات کا بڑا مزہ بھی آ جاتا کہ ہندوستان کی واحد سیاسی تنظیم کانگریس آئی ہے۔ اس کانگریس کو مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا خون جگر دے کر سنوارا ہے، چاہے وہ مولانا محمد علی جوہر ہوں، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے وہ داؤد غزنوی ہو، چاہے وہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ہو، سب لوگوں نے کانگریس کی آبیاری کی تھی۔ لیکن اس کانگریس گورنمنٹ نے ہمارا جو سلوک کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ پچھلے 15 سالوں سے مذاق کیا جا رہا ہے کہ کبھی 5% اور کبھی 4% کے نام پر 15 سالوں سے ایک بھیک کا کشکول ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ جو بھی آتا ہے، اگر میں اس کو کہوں تو یہ برا نہیں ہوگا کہ گویا مسلمانوں کو مندر کا گھنٹا بنا دیا گیا، جو بھی آئے ٹن ٹناٹن بجا لے اور چلے جائے، نہ وہ 4% ملا نہ 5% ملا۔ یہی نہیں میرے دوستو، سیاست کے طور پر آج ہمارے پاس کیا اقدار دیے گئے ہیں۔ اگر اعداد و شمارے کے تعلق سے دیکھا جائے تو پورے آندھرا پردیش سے 84 مسلمان رکن اسمبلی منتخب ہو کر آ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کانگریس کے دور میں ایک منسٹری مسلمانوں کو ہے، مرکز سے لے کر صوبوں تک یہی حال کر دیا گیا، جبکہ وفادار ہم تھے، لیکن ہمارے ساتھ ان حکومتوں نے یہ سلوک ہمارے ساتھ کر دیا۔ یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ 10 سال تک پنجاب کانگریس کے صدر بن کر رہے اور 10 سال تک وہ ایم ایل اے کی حیثیت سے وہاں پر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیوں حق نہیں دیا جاتا؟ اس کے برخلاف ذرا ایک بات کی طرف آپ بھی غور کر کے دیکھیں، وہ تحریک شہیدین جن کے جیالوں نے جانیں دیں، آج کانگریس میں ان کو کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں دی گئی، یعنی مولانا آزاد کے ماننے والوں کو کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ لیکن جن لوگوں نے کبھی انگریز کا ساتھ دیا، کبھی انگریز کے لیے مخبری کی، ان کو ایک سیٹ بھی دے دی گئی چتور کی شاہجہاں صاحب کو، اور یہی نہیں ایم ایل سی کی سیٹ پر بھی مولانا شبیر احمد کو بھی بٹھا دیا گیا۔ میرے بھائی، کیا یہی ہے ہمارے احسانات کا بدلہ؟ ذرا سوچو اور غور کرو۔ ایک نئے انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ انقلاب ملک کے جمہوری قانون اور اس کے اقدار کی روشنی میں مسلمانوں کو حاصل کرنا ہے، ورنہ کبھی کانگریس آ کر ہمارے ووٹوں سے انتقام لے گی، کبھی تلگو دیشم لے گی، کبھی وائی ایس آر لے گی، ملے گا ہم کو کچھ بھی نہیں، نہ 3% ملے گا نہ 4% ملے گا۔ یہی پکارتے ہوئے ہماری نسلیں چلے جائیں گی، گویا یہ آزادی کا تحفہ انہوں نے ہم کو دیا تھا۔ ابھی بھی ہم سیاسی طور پر بالغ النظری کا ثبوت دینے کی کوشش کر لیں، ورنہ پھر یہ پچھتاوا کبھی ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایسی باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے ہوں گی۔ یار زندہ، صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔